Sir, good morning, sir. Morning, madam. Can we start the program, sir? Yeah. Okay. A very warm good morning to all who have gathered here. On behalf of Annamal College of Education for Women, I'm happy to welcome each one of you to the webinar on cybersecurity now or never. I'm very happy to extend a warm, hearty welcome to the resource person, Dr. Joseph Xavier, Associate Vice President, Switch Technology, Payments Corporation of India, NPCI, Chennai, a quasi-government organization, and all the participants who have graced this webinar by their presence. I'm very happy to introduce Dr. Joseph Xavier, a versatile personality. He has a very good academic credential in the field of information technology. He has qualified himself in MCA, MBA, and PGDCS and was awarded honorary doctorate degree by Jerusalem International University for his contribution to literature. Also, he is a certified Scrum Master from Scrum Alliance with experience in handling Scrum-based projects. He has 22 plus years of experience in software industry on global delivery, which includes service in USA, Canada, and Australia. He is the author of 43 books, which includes technology, history, articles, poems, short stories, and self-confidence. He has written articles in leading magazines on technology updates, emerging technologies,
and self-confidence articles. The current one is on blockchain and cryptocurrencies. He has also won many awards like Leader of the Year Award, A+ Manager Award, Key Leader Award. Few of his works are included as part of the curriculum in few colleges in Tamil Nadu and state board schools in Kerala. He has delivered speeches and guest lectures in 15 colleges and educational institutions on latest trends in technology, employability skills, self-confidence, and moral values. He has appeared in TV shows as chief guest and speaker on creating awareness on current topics. Latest one is on the cybersecurity in Kalanya TV. As a hobby, he has written many songs for various albums and scripts for short films. Today, he is here to give us awareness on cybersecurity, which is the need of the hour for all. We are very much honored today by his presence. I once again welcome each one of you to this national webinar. Now, I request Dr. Joseph Xavier to take over the session. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you for the wonderful opportunity to share my experience in the field of cyber security. As you have rightly mentioned, it is the need of the hour, and cyber security had been evolved in the period of last 1 decade, but many of us did not have the full awareness of what it is and how to save. So I think I can quickly run through a presentation on the cyber security. And I would like to have this session as interactive as possible, because it is dealing with our life interactions in the digital world. So I request all the students, feel free to ask any question. If I have answer, I will explain. If I don't have an answer, I will make sure that I'll get the answer and share it with you later time. So let me share the presentation. So, ma'am, are you able to see this presentation? Yes, sir. I can see your presentation. Okay. So, to start with, so I have some movie posters here. So, can anyone guess what is the importance of these pictures in this webinar? Anyone in the participant list? Otherwise, I will pick some name. Okay, so all these movies talks about something related to the cyber security. So how the cyber security interacts with the common people and how it changed the life of the common people. So there are a lot of movies in Hollywood and Tamil about the cyber security and how it intrudes the common man's life and making their life miserable, and how a hero comes and secure everyone from that trouble. But in the real time, in the real scenario, no hero will come and secure us. No hero will deliver us from any tough situation. But it is our responsibility to come out of any such situation. That is why it is very important to get an awareness of what the cyber security means, how we should be alert, and what are the ways it can come into our life, and what are some of the scenarios we will be able to figure it out whether it is a threat or not. So let me start with the question, another question. So if I ask you, who knows you better? உங்களை பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டா யார சொல்லுவீங்க? இஸ் இட் யுவர் ஃபாதர்? நான் எல்லாமே என் அப்பாட்ட சொல்லாத ஒரு விஷயமே இருக்காது, ஸோ அப்பாவுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர் யுவர் மதர்? ஆர் அ ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவாங்கல்ல, மூழ்காத ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் மாதிரி என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றீங்களா? இல்லை உங்களுடைய அண்ணனுக்கோ அக்காவுக்கோ சகோதரிக்கோ, இல்லை ஒருவேளை உங்களுடைய லவ்வருக்கோ நான்
இல்லைன்னா உங்க டீச்சருக்கோ. நான் வந்து டீச்சர்கிட்ட எல்லாமே சொல்லுவேன். டீச்சர் தான் என்னோட கைடு, எல்லாத்தையுமே நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன். என்னை பத்தி எல்லாமே முழுசா தெரிஞ்சது அவங்க தான் அப்படின்னு நீங்க யாரையாவது நினைக்கிறீங்கன்னா அப்படி ஒரு 10 seconds ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க. who may be the one person who knows everything in your life. ஒரு 10 செகண்ட் அந்த ஆன்சரை நீங்க மைண்ட்ல யோசித்து ஒரு பேரோட நம்ம let's move on to the next slide. They have posted in their chat box the answers. Okay. I think I need to switch out of this mode in order to see the set. So most of them have given mother. Okay, yeah, it will be helpful if you can read some of those answers. Mother, sister and friend. Myself, sir, I know me better. Friend, mother and friend. Okay, I like the answer that I know about myself better. That can be very close to what I am going to tell. So who knows you better? The answer is Google knows you better. In case if you are using the smartphone for at least for the last 6 months or 1 year, I am pretty sure that Google knows a lot of information what your friend doesn't know or what your father doesn't know. ஏன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்னதான் நம்ம ஒளிவு மறைவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே ஒரு ஒரு மறைக்கப்பட்ட ஒரு பக்கம்ன்றது கண்டிப்பா இருக்கும். அதை நம்ம வந்து வெளியே சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து விரும்ப மாட்டோம். அது வந்து நான் என்னுடைய லைஃப் முழுசா வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க வாழ்க்கையில கூட கண்டிப்பா சில ஒரு டார்க் சைட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்மளுடைய இன்கேப்பபிலிட்டிஸா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம ஒரு தடவை செய்த ஒரு தவறுகளுடைய ஒரு பக்கமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஏதாவது விஷயமா இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து லைஃப்ல மறைச்சுதான் வச்சிருப்போம். அது வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாது. நம்ம வந்து 10-20 வருஷம் நண்பர்களா இருக்கிறவங்கள்ட்ட கூட நம்ம சொல்லுவோம், நீ இப்படின்றது எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி கேட்போம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா, நண்பர்களா இருந்தா கூட எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் கூகுள் நோஸ் எவ்ரிதிங். அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரியோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். 2014 வந்து அமெரிக்கா பத்திரிகையில வந்து வாஷிங்டன் டைம்ஸ் பத்திரிகையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைப்பு செய்தி வந்துச்சு. அந்த தலைப்பு செய்தி வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரளயத்தையே வந்து அமெரிக்காவில் உருவாக்குச்சு. இது எப்படி ஒரு தனி மனித சுதந்திர மீறல் அப்படின்னு சொல்லி அங்க நிறைய கட்டுரைகள் எழுதினாங்க, நிறைய இஷ்யூஸ், நிறைய கேஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணாங்க. ஸோ காஸ்கோ அப்படின்ற ஒரு கடை இருக்கு அங்க, செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், இங்க ஒரு பெரிய ரிலையன்ஸ் ஷாப் மாதிரி அங்க ஒரு காஸ்கோன்ற ஒரு கடை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாரம் வந்து எல்லா வீடுகளுக்கும் வந்து பிரிண்டட் மேகசின்ஸ் அனுப்புவாங்க. அதுல வந்து என்னென்ன ஆஃபர் அந்த வாரம் இருக்கு, அதுல என்னென்ன கூப்பன்ஸ் இருக்கு, என்ன ரேட்டுக்கு நீங்க வாங்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அதுல இருக்கும். ஸோ அது கஸ்டமைஸ்டா ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே அவங்க அனுப்புவாங்க. ஸோ ஒரு டெக்சாஸ்ல ஒரு தம்பதியர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து மிடில் ஏஜ் பீப்புள், 50s இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேப்பர்ல என்ன இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, நீங்க வந்து பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு. ஸோ அவங்க சிரிச்சுட்டே இக்னோர் பண்ணாங்க, நமக்கு போய் இதெல்லாம் அனுப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நீங்க பிரெக்னன்சியா இருக்கும்போது நீங்க வந்து இந்த ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அதையும் வந்து அவங்க இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து உங்க குழந்தைக்கு நீங்க வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. ஸோ இவங்க கடைசியில் வந்து கொஞ்சம் அஃபண்ட் ஆயிட்டாங்க. அஃபண்ட் ஆகி நேரடியாக வந்து அந்த காஸ்கோ கம்பெனிக்கே வந்து ஃபோன் பண்ணி, ஏன் நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து குழந்தைக்கு இந்த மாத்திரையை கொடு, குழந்தைக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை கொடுன்னு சொல்லி எங்களை டார்ச்சர் பண்றீங்க? நாங்க யாருமே ஃபேமிலி வேலை கிடையாது, இது வந்து தனி மனித உரிமை மீறல் மாதிரி எங்களை வந்து ஒரு ஒரு கிண்டல் அடிக்கிறதுக்காக நீங்க அனுப்புறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோபமா பேசினாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க காஸ்கோ அந்த ஐடி ஊழியர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி நாங்க செக் பண்ணிட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு, ஸோ தே வென்ட் பேக் டு த டேட்டாபேஸ் அண்ட் தே வர் டூயிங் சம் ரிசர்ச் அண்ட் தே கேம் பேக் டு த ஃபைண்டிங். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா,
அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணாங்க, இது உங்க நேம் தானே, எஸ். இது உங்க வைஃப் நேம், எஸ். உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு இதுதானே, எஸ். உங்க இந்த கிரெடிட் கார்டுக்கு ஒரு ஆட் ஆன் கார்டு இருக்கு அப்படின்னு, ஆமா ஒரு ஆட் ஆன் கார்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஆட் ஆன் கார்டை பயன்படுத்தி வந்து ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் கிட் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதே கார்டை பயன்படுத்தி அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வைட்டமின் டேப்லெட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதே கார்டை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் மெடிசின்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. தட் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் த மதர்ஸ் ஹெல்த். ஸோ அந்த பேட்டர்னை வச்சு நாங்கள் வி அஸ்யூம்டு தட் நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி வேல இருக்கிறீங்கன்னு. ஸோ டு ஹெல்ப் யூ நாங்கள் வேற நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு அவங்க வச்சுட்டாங்க. அப்பதான் இவங்களுக்கு புரிஞ்சது, இவங்களுடைய பொண்ணு வந்து டெக்சாஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இமீடியட்டா இவங்க வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி அந்த பொண்ணு தங்கி இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போய் பொண்ணை போய் பார்த்தா ஷி வாஸ் broken down and she told, ஆமா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், ஒரு மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு, ஸோ ஐ எம் பிரெக்னன்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த பத்திரிகையில் அப்போ போட்ட அந்த தலைப்பு செய்தி என்னன்னு சொன்னா, உங்க பொண்ணு கர்ப்பமா இருக்கிறாளா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி காஸ்கோக்கு தெரியும் அப்படின்றதான் அந்த தலைப்பு செய்தி. காஸ்கோ knows whether your daughter is pregnant or not before you do அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைட்டில் போட்டிருந்தாங்க. அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரளயத்தை உருவாக்குச்சு. இது நடந்தது வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 8-9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்போ வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இந்த டேட்டா சயின்ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் மெஷின் லேர்னிங் ஆர் இந்த பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் எதுவுமே அங்கே எவால்வ் ஆகிருக்கல. அப்போ இருந்தது ஒன்லியே பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ப்ரெடிக்டிவ் அல்காரிதம்ஸ் மட்டும்தான் அந்த டைம்ல இருந்துச்சு. அதை வச்சு இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பண்ணாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய பேச்சா இருந்துச்சு. நவ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய தகவல்கள், நம்மளுடைய டேட்டா வந்து பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள்னாலையும் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுனாலையும் கண்காணிக்கப்படுது அப்படின்றது. ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன், நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள், அதாவது நம்ம யார்கிட்டையுமே நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளாத பல விஷயங்கள் கூட கூகுளுடைய டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும். கூகுள் knows you better than anyone. இந்த பிக்சர், இந்த டயலாக் வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஒண்ணு. பாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் வந்த டைம்ல வந்து செந்தில் ஒரு கோயில்ல இருப்பாரு. கோயில்ல இருந்துட்டு ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷமா ஓட்டிட்டு இருப்பாரு. அவன்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது எந்த கோயில்ல என்ன சாப்பாடு போடுறாங்கன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், அதை வச்சுதான் நான் வந்து வாழ்க்கையை ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னு சொல்லுமோ அதெல்லாம் நான் இந்த புக்ல எழுதி வச்சிருக்கிறேன், இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். இது வந்து ஏறக்குறைய 17 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சுஜாதா பென் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இது இன்ஃபர்மேஷன் எந்த அளவுக்கு வெல்த் அப்படின்றது அன்னைக்கு இருந்ததை விட இன்னைக்கு ஒரு 10,000 மடங்கு அதிகமா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு வெல்த்துக்குரியதா மாறி இருக்கு. சரி, இப்போ வந்து ஏன் நம்மளுடைய டேட்டா அவர்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு? அப்படி என்ன நம்ம வந்து பெருசா வேல்யூபிளான டேட்டா நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஃபிட். எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனை நீங்க எடுத்தாலும் சரி, இன்னைக்கு வந்து எல்லா ஆர்கனைசேஷனுமே டேட்டாவினாலதான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களுக்கு இந்த தகவல்கள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால எந்த பிசினஸுமே பண்ண முடியாது. அவர்களுடைய பிசினஸுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியதை வந்து டேட்டாஸ் தான். அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உதாரணமா நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு அமேசான் ஸ்டோர்ல போய் உங்களுக்கு ஒரு ஜீன்ஸ் நீங்க சர்ச் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன். நீங்க சர்ச் பண்ணுவீங்க, அடுத்து நீங்க அதுல இருந்து இன்னொரு சைட்டுக்கு பண்ணி பிளிப்கார்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க உள்ள நுழைஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஜீன்ஸ் வேணுமா, இந்த சைஸ்ல ஜீன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு சஜஷன் காமிக்கும். அதுல நீங்க இன்னொரு வெப்சைட் போனா கூட அங்க காமிக்கும் உங்களுக்கு ஜீன்ஸ் வேணுமான்னு. ஸோ இந்த ஒரு சைட்ல நீங்க கேட்குற விஷயத்த வந்து ட்ராக் பண்ணி எல்லா சைட்லயுமே வந்து உங்களை வந்து அந்த பொருளை வாங்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கும். இதுதான் வந்து இன்டகிரேட்டட் ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கம்பெனிஸுக்கு இடையில இருக்கிற ஏபிஐ கால் இன்டகிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டெக்னிக்கலா சொல்லுவாங்க. முதன்மை காரணமா வந்து உங்களை எப்படியாவது வாங்க வைக்கணும். இது இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னா, நீங்க ஒருவேளை ஒரு கூகுள் ஒரு Amazon.comல போயிட்டு ஒருவேளை நீங்க டைப் பண்றீங்க, ஐ வாண்ட் லிவைஸ் ஜீன்ஸ் ஆஃப் சைஸ் 28 அப்படின்னு போடுறீங்க. ஆனா என்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க அதை பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணி அதை டெலீட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்படி இருந்தால் கூட நீங்க என்ன டைப் பண்ண நினைச்சீங்க அப்படின்றத வந்து டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். அது 2 தடவை பார்க்கும். 2 தடவை பார்த்துட்டு 2-3 தடவை இவங்க வந்து டைப் பண்ணிட்டு டெலீட் பண்ணிட்டாங்களே, என்னவா இருக்கலாம்? ஒருவேளை அவங்களுக்கு காசு கம்மியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து
டைப் பண்ணி டெலீட் பண்ற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கும். நீங்க இந்த திங்ஸ் வேணுமா, இதை நீங்க பாக்குறீங்களா அப்படின்னு. அது வந்த உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஐயோ நான் இது வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், அதுவாவே கேட்குது, சரி கடவுளாதான் நமக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு போல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வாங்குவீங்க. ஸோ கம்பெனிக்கு அது ஒரு விற்பனையா மாறும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு லாப நோக்கம் தான் ப்ரிடாமினன்ட்லி இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ்ல இருக்கிறது. அது வந்து உங்களை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிசிஷன் எடுக்க வைக்கிறது, ஒரு பர்டிகுலர் பொருளை வந்து உங்களுக்கு விற்க வைக்கிறது, உங்கள்கிட்ட தள்ளி விடுறது, இல்லைன்னா வந்து நிறைய சாய்ஸஸ் கொடுத்து உங்களை வந்து வாங்க வைக்கிறது. இதுதான் வந்து இதோடைய முதல் முதல் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஒரு பெட்டர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இந்த இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ், இந்த தகவல்கள் வாங்குறது அப்படி எல்லாமே இருக்கும். அதாவது உதாரணமா வந்து கஸ்டமைஸ் நான் எனக்கு என்ன எனக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு விஜய் ரசிகனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் வந்து விஜய் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் தான் எனக்கு வரணும்னு நான் விரும்புவேன். அஜித் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எனக்கு வர வேண்டாம்னு இருப்பேன். அதே மாதிரி நான் அஜித் ரசிகனா இருந்தேன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து அஜித் டேட்டா தான் வேணும்னு சொல்லுவேன். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் டார்கெட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ் பயன்படுது. ஸோ உங்களுடைய டேட்டா எல்லாம் அதுக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, தட் நோஸ் தட் நீங்க வந்து என்ன சாப்பிட்றீங்க, என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு, என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பிடிக்கும், என்ன மாதிரி மூவிஸ் பிடிக்கும், என்ன மாதிரி நாவல்ஸ் பிடிக்கும், எந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்க போறது பிடிக்கும் அப்படின்றத அது வந்து கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுடைய நீங்க உங்க கூகுள்ல நீங்க லாக்ஆன் பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிடித்த நீங்க ரசிக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும். இதுதான் வந்து பெட்டர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுக்காக கஸ்டமைஸ் பண்ணப்பட்டது. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் லைஃப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நம்ம எதுக்குமே நம்ம வெயிட் பண்றது நமக்கு பிடிக்காது. முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பேங்க்ல எல்லாம் போனோம்னு சொன்னா ஒரு 5000 ரூபாய் எடுக்கணும்னா கூட ஒரு ஃபார்ம் எழுதி கொடுத்து ஒரு டோக்கன் வாங்கி ஓரமா போய் உக்காந்து 2 மணி நேரம் கழிச்சு அவன் கூப்பிடும்போ அது பணம் தரவன் ஏதோ ஒரு கடவுள் மாதிரி அவன் நிப்பான். அவன் நின்னுட்டு தள்ளி நில்லுப்பா, என்ன 5000 ரூபாய் ஒழுங்கா எண்ணிட்டு போ அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி ரொம்ப ஒரு பிஹேவ் பண்ணி கொடுப்பான். ஸோ அது ஒரு 4 hours வெயிட் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வர்றது ஒரு பெரிய விஷயமே தெரியல. ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு மொபைல் எடுக்கிறோம், நம்ம வந்து கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்றோம், அது ஒரு 2 செகண்ட்ஸ்ல அந்த கோடு ஸ்கேன் ஆகலைன்னா கூட நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடும். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கல்ச்சருக்கு நம்மளை வந்து அடாப்ட் பண்றதுக்காகவும் நம்மளை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காகவும் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த டேட்டா அனாலிசிஸை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம குயிக்கா தருவாங்க. உதாரணமா வந்து நாங்க என்னுடைய ஆஃபீஸ்ல வந்து பீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்கு, பிஹெச்ஐஎம். அது வந்து அதுதான் வந்து யூபிஐ நீங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த பீம் ஆப்பை விட ரொம்ப பாப்புலரான ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உதாரணமா இப்போ கூகுள் பே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கூகுள் பே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுலயும் யூஸ் பண்றது எங்களுடைய ப்ராடக்டான யூபிஐ தான். ஆனா பீமை விட கூகுள் பே ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு. ஏன்னா மக்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பிகாஸ் தட் கிவ்ஸ் பெட்டர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் த நார்மல் த ஆக்சுவல் ஜென்யூன் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி என்ன விஷயத்தை கொடுத்து அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பெட்டர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக உங்க தகவல்களை திருடுறது அல்லது சேகரித்து வைக்கிறது. இது வந்து செகண்ட். மூணாவதாக பார்த்தோம்னு சொன்னா ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதை நான் எப்படி நான் டெவலப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா என்கிட்ட ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக. உதாரணமா வந்து உங்க சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஒரு டாபிக் எடுத்தோம்னு சொன்னா இப்போ வந்து அன்னமால் காலேஜ் அதுல வந்து மக்களுடைய சென்டிமெண்ட் எப்படி இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சென்டிமெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அவங்க அந்த எக்ஸாம் டைம்ல வந்து 60% ஆஃப் த பீப்புள் ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க, எக்ஸாம் லீவ் டைம்ல வந்து 90% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க, இந்த டீச்சருடைய கிளாஸ்ல வந்து 50% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறாங்க போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கூடிய சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு நிறையவே இருக்கு. அது எப்படி பண்றாங்கன்னு சொன்னா சிசிடிவி கேமராஸ் இருக்கும், that will capture your emotions, there will be a lot of mics around, that will capture your talks, நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்றதெல்லாம் இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு ஃபாரம்ல எழுதி கொடுக்கறது எல்லாமே இங்க கான்செப்டே வராது. நீங்க வந்து டீ கடையில நின்று பேசுவீங்க, இல்லைன்னா வந்து ஒரு வராண்டால ஓரமா நின்று பேசுவீங்க, அங்க டீச்சரை கிண்டல் அடிப்பீங்க, அங்க வந்து இல்லைன்னா பாராட்டி பேசுவீங்க. இது எல்லாமே கேப்சர் பண்ணி சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு காலேஜ் டிசைட் பண்ணலாம், ஓகே நம்ம வந்து இந்தந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மள்கிட்ட வெளிப்படையா சொல்லாட்டா கூட இந்தந்த ஏரியால நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்றது இந்த அனாலிசிஸ் மூலம் நமக்கு தெரியுது அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரிய வரும். ஸோ இது ஒரு ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான, இதுக்கு நமக்கு இந்த தகவல்கள் எல்லாம் தேவைப்படுது. இந்த 3 விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம்,
மன்னிக்கலாம், இல்லை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா 4வது விஷயம் தான் வந்து நம்ம ஏன் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸா எடுக்கணுன்றதுக்கான ஒரு காரணம். 2 விஷயம் வந்து, ஒண்ணு வந்து ஏமாத்துறது, 2வது வந்து மிரட்டுறது. ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய தகவல்கள திருடியாச்சுன்னு சொன்னா, அவர்கள் நம்மளுடைய பணத்த திருடலாம், நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ திருடலாம், நம்மளுடைய புகைப்படங்கள திருடலாம், நம்மளுடைய சென்சிட்டிவ் டேட்டாக்கள் எல்லாம் திருடலாம். இப்படி திருடப்பட்டதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, அந்த டேட்டாவ வச்சு நம்மள வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனல் பிளாக்மெயிலுக்குள்ள அவங்க கொண்டு போகலாம். உன்னுடைய ஒரு பெர்சனல் ஃபோட்டோ என்கிட்ட இருக்கு. நீ எனக்கு வந்து ஒரு ரூ. 50,000 எனக்கு அனுப்பலன்னு சொன்னா, இந்த ஃபோட்டோவ நான் நெட்ல போட்டுருவேன். இந்த ஃபோட்டோவ இந்த சைட்ல போட்டுருவேன். இல்ல இந்த ஃபோட்டோவ பேரண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பிடுவேன். லவ்வருக்கு அனுப்பிருவேன். அப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணி பணத்த திருடுறதுக்கோ, ஒரு ஒரு ஆதாயம் அடையறதுக்கோ, பணம் மட்டும்னு கிடையாது. எனிதிங் பிசிக்கலி அசால்ட் பண்றதுக்கு எதுக்குன்னாலுமே வந்து இத்தகைய டேட்டா பயன்படுறது தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இத அணுக வேண்டியதன் ஒரு காரணம். சீட் பண்றது நம்மளை நமக்கு ஒரு த்ரெட் விடுக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து பிக் பாஸ் ஒரு பாப்புலர் கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ பிக் பாஸ் உடைய டேக் லைன் யாராவது சொல்லுங்களேன், இல்லைன்னா டைப் பண்ணுங்க, மேம் அதை வாசிப்பாங்க. ஏன் அந்த பிக் பாஸ்ன்றது நம்மளுடைய சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு? அதோடைய டேக் லைன் என்ன? யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா தெரியல. ஸோ இதுதான் வந்து It's 12 hours. ஸோ இதுதான் வந்து அதோடைய டேக்லைன். என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது, ஐ வில் பி வாட்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கமலஹாசன் வந்து சொல்லுவார், நீங்கள் எதை செய்தாலும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய டிஜிட்டல் வேர்ல்டு செய்யறது என்னன்னு சொன்னா, நீங்க எங்கேயுமே ஓடவும் முடியாது, எங்கேயுமே ஒளியவும் முடியாது. உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்களுடைய விஷயங்கள் நிறைய ட்ராக் பண்ணப்படும். நீங்க வந்து என்கிட்ட ஸ்மார்ட் போனே இல்ல, அப்ப என்ன ட்ராக் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொன்னாலும், இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல நம்ம தப்ப முடியாது. ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலயுமே கேமராஸ் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸ் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே சென்சார்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய தகவல்கள் எப்படியானாலும் எங்கேயாவது போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. அதை எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது? ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்போம், ரொம்ப யோசிக்கலாம் மாட்டோம். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே வச்சிருக்கணும், ஒன்ஸ் ஷேர்ட் இஸ் ஷேர்ட். நம்ம அதை திருப்பி எடுக்கவே முடியாது. இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல நீங்க ஒன்ஸ் ஒரு இடத்துல போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா போஸ்ட் பண்ணதான். அது வந்து எக்காரணம் கொண்டும் உங்களுக்கு முழுமையாக வந்ததுன்ற ஒரு நம்பிக்கையே இருக்காது. சின்ன வயசுல நமக்கு அந்த நீதி கதைகள் சொல்லும் ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஒரு தலையணை, பஞ்சு தலையணை ஒரு பையன்கிட்ட கொடுத்து, இந்த ஊர் ஃபுல்லா பிச்சு விதறிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லுவாரு டீச்சரு. ஸோ அவன் அந்த பையன் போய் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து போட்டு வந்துடுவான். திருப்பி அவன்கிட்ட கொடுத்து இப்போ போய் எல்லாத்தையும் சேகரிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து இவன் ட்ரை டு கலெக்ட் இட் பேக், பட் அவனால பண்ண முடியாது, ஏதோ கொஞ்சோண்டு எடுத்துட்டு வருவான். அப்போ அந்த டீச்சர் சொல்லுவார், இதே மாதிரி தான் நீ ஒரு விஷயத்த நீ வந்து மக்களுக்கு வந்து பரப்புறது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆளை பத்தி மோசமாகவும் நீ சொல்லணும்னா நீ ஈஸியா சொல்லிடலாம், பட் அதை நீ யூ கேனாட் டேக் பேக். அதுதான் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல பெர்ஃபெக்டா பொருந்தும். நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த நீங்க டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னா, அதை போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா, அதை நீங்க டெலீட் பண்ணாலும் சரி, டெலீட் ஃபார் ஆல் கொடுத்தாலும் சரி, எரேசன் கொடுத்தாலும் சரி, அதை வந்து யூ கேனாட் பி ஷுர் தட் இட் இஸ் டேக்கன் 100% அவுட் ஆஃப் இட். டிஜிட்டல் ஐ இஸ் வாட்சிங். அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா விதத்திலையுமே நம்ம நினைக்காத விஷயங்கள்ல கூட அது உங்களை வந்து கவனிச்சுட்டே இருக்கு. 3வது வந்து பாப்புலர் டசன்ட் மீன் சேஃப். அது என்னன்னு சொன்னா, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்க வேண்டியது. இன்னைக்கு குறிப்பா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் தான் இந்த ஆப் இருக்கு, எல்லாருமே தான் வந்து இந்த காலர் டியூன் வச்சிருக்காங்க, எல்லாருமே தான் B16 வச்சிருக்காங்க, எல்லாருமே B26 ஆப் வச்சிருக்காங்க, அது ஸ்டைலிஷா காட்டுது, எல்லாருமே செல்ஃபி கரெக்ஷன் ஆப் வச்சிருக்காங்க. ஸோ எல்லாரும் வச்சிருக்கிறாங்க, ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு அப்படின்றது டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் சேஃப். நீங்க வந்து ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை குறித்து
ரொம்ப 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 டீப்பா நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து என்ன என்ன உங்கள்ட்ட என்ன ரைட்ஸ் எல்லாம் கேக்குது, உங்களுடைய போட்டோ அன்னெசரியா பாக்குதா, தேவையில்லாத ஆப்பை நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது. ஸோ பாப்புலர் டசன்ட் மீன் இட் இஸ் சேஃப். அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். கடைசியா வந்து நத்திங் இஸ் செக்யூர். நம்ம வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்றது, நம்ம வந்து தூத்துக்குடியில ஒரு பெரிய திருவிழா நடக்குதுன்னு சொன்னா, அந்த திருவிழாக்கு நடுவுல நீங்க நிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. அதுல நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பேசுவீங்க, அந்த இடத்துல நீங்க என்ன போட்டோ எடுப்பீங்க, என்ன மாதிரி பிக்சரை ஷேர் பண்ணுவீங்க, அதுதான் வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல நீங்க ஷேர் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு உதாரணமா வந்து ஒரு 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 பிஸியான ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல போய் நம்ம வந்து ட்ரெஸ் மாற்ற மாட்டோம், ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம். அது ஒரு பிரைவேட்டான இடத்துல தான் பண்ணணும். இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுன்றது இந்த ஸ்ட்ரீட் மாதிரி. அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, ரொம்ப ரொம்ப காஷியஸா நம்ம இருக்கணும். அது ரெண்டு பிக்சர் இப்போ நான் வந்து காமிக்கிறேன். ஒன்று வந்து தீக்கோழி, இன்னொன்று வந்து பூனை. ஸோ இது ரெண்டுமே தெரியும். வந்து பூனை கண்ணை மூடிட்டு பால் குடிக்கும், பிடிச்சிட்டு சொல்லும் எனக்கு யாருமே என்னை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ தீக்கோழி வந்து தலையை மண்ணுக்கு இடையில புதைச்சு வைக்கும். ஸோ இந்த தீக்கோழி பண்ணைக்கு ஒரு தடவை நான் போயிருந்தேன், ஒரு ஒரு டெசர்ட் ஏரியாவில். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஒரு தீக்கோழியை பிடிக்கணும்னு சொன்னா ஒரு பெரிய தடியை வச்சுட்டு துரத்துவாங்க. தீக்கோழியை வந்து நம்ம ஈஸியா பிடிக்க முடியாது. ஆனா அது ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்துல வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டா ஓடிட்டே இருக்கும். அது நம்மளால அது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஆனா ஈஸியா அடிச்சிருவாங்க. எப்படின்னா, ஒரு தடி எடுத்துட்டு அதை துரத்திட்டே போவாங்க. அது ஓடிட்டே இருக்கும். கொஞ்ச தூரம் ஓடிட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, டக்குன்னு தலையை மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிட்டு அப்படியே நின்னுரும். நின்னுட்டு அது நினைக்கும், நவ் ஐ எம் சேஃப், யாரும் என்ன பார்க்கல, யாரும் என்ன கவனிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி ஓடிட்டு வரோம், ஓடி வந்து அதுக்கு கழுத்துலயே கரெக்டா அந்த தடியை வச்சு படார்னு அடிச்சு அதை அந்த இடத்துல சாவடிச்சிடுவாங்க. ஸோ ஓடுனா அது எஸ்கேப் ஆயிடும். ஆனா அது தலையை மண்ணுக்குள்ள புதைச்சு தான் சேஃபா இருக்கிறது மாதிரி நினைச்சுக்கும். அது வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல அது எப்படி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னா, நாம வந்து எதையுமே தெரிஞ்சுக்காம இருந்து அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் புரிஞ்சுக்காம இருந்துட்டு நம்ம சேஃபா தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாது அப்படின்றதுதான். இதுல வந்து ஒரு 4 விஷயம் என்ன நம்ம இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துல செய்ய முடியாது அப்படின்றத சொல்லணும்னா, ஒண்ணு வந்து இன்டர்நெட்டை நம்மளால அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு இன்டெகிரல் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறதா இன்னைக்கு கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல அது வந்து பயங்கர எசென்ஷியலா மாறிடுச்சு. அது ரொம்ப ப்ரையாரிட்டிக்கு டாப்லயே வந்துச்சு. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வந்து நம்மளால மாற்றவே முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஒரு புக்கிங் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஒரு பொருள் வாங்கணும்னாலும் சரி, ஒரு பேசணும்னாலும் சரி, வீடியோ கால் பண்ணணும்னாலும் சரி, டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ணணும்னாலும் சரி, எவ்ரிதிங் இஸ் டிஜிட்டல். ஈவன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கார் எடுத்துட்டு ஒரு டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ணோம்னா கூட நம்ம வந்து டிஜிட்டல் இணைஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ யூ கேன் நாட் அவாய்ட் டிஜிட்டல். ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு லக்கில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கவே முடியாது. எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, என்ன வந்து கடவுள் பார்த்துப்பாரு, இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, எனக்கு கோவிட் வராது, பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தான் வரும், அப்படி ஒரு லக் வி கேனாட் ரைட் ஆன் லக் அந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. மூணாவதா வந்து ஒரு லெத்தார்ஜிக் ஆட்டிடியூடு நமக்கு இருக்கவே கூடாது. அதாவது நம்ம வந்து பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அதை அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அவேர்னஸ்னா, சரி அதெல்லாம் அப்புறம் ஃப்ரீயா இருக்குன்னு பார்த்துப்போம், இப்போ ஒரு படம் பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வரையக்கூடாது. லெத்தார்ஜிக் ஆட்டிடியூட் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. கடைசியா வந்து நான் அவேர்னஸ் இருக்கக்கூடாது. நமக்கு வந்து என்னென்ன டேட்டா எப்படி எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படலாம், அதை நம்ம எதெல்லாம் நம்ம பப்ளிக்ல ஷேர் பண்ணலாம், எதெல்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 4 things we cannot do. One is we cannot avoid internet, we cannot ride on luck, we cannot be lethargic, we cannot be non-awareness. ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மூவி, இது வந்து ஒரு மலையாள பாப்புலர் சினிமா. ஸோ வந்து சிலர் பார்த்துருப்பீங்க. அதுல வந்து படத்துடைய பேர் வந்து திருஷ்யம். இதுல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, ஹீரோ ஃபேமிலி வந்து ஒருத்தனை கொலை பண்ணிடுவாங்க. அந்த கொலையை வந்து மறைச்சு அந்த பாடியை புதைச்சிருவாங்க. அதை கண்டுபிடிக்காம, போலீஸ் கண்டுபிடிக்காம என்னென்ன ஹீரோ பண்றாரு, அந்த குற்றத்துல இருந்து எப்படி தப்புறாரு அப்படின்றதுதான் இந்த படம். இந்த படத்தை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு 5 விஷயத்த வந்து
இந்த ஹீரோ அந்த படத்துல பண்ணியிருப்பாரு. நான் அந்த 5 விஷயம் என்ன அப்படின்றத சொல்லிட்டு மறுபடியும் நான் உங்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவேர்னஸ். நம்ம வந்து we should be mindful of what are the risk coming in our way. ரொம்ப 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 தெளிவா இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு மொபைல் ஆப்பை நான் எடுத்தாலும் சரி, ஒரு சேட் பண்ணாலும் சரி, ஒரு வீடியோ பண்ணாலும் சரி, எதை நான் பண்ணாலும் இதன் மூலமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத குறித்து நான் ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் உள்ளவனா இருக்கணும். அவேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவதா வந்து அவாய்ட். எது எது எனக்கு தேவையில்லையோ அதையெல்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைட்டஸ்ட் டவுட் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கூட நான் வந்து பண்ணவே கூடாது. ஐ ஷுட் சே தட் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை விட்டுறணும், அவாய்ட் பண்ணணும். அது வந்து துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு அப்படின்னு சொல்லி சின்ன வயசுல நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. ஸோ ரன் அவே ஃப்ரம் ஆல் டெம்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஜியஸ் புக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி தரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இத்தகைய ஒரு விஷயங்களை வந்து விட்டுட்டு நம்ம ஓடி போயிடும். மூணாவது வந்து ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும். ஒரு 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 விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நடக்கலாமா, நடக்குமா அப்படின்றத குறித்த அலர்ட்னஸ் இருக்கும். அந்த அலர்ட்னஸ் எப்போ வரும்னு சொன்னா ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும்போது வரும். இப்போ வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள போறோம்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு டைகர் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் டைகர் வருமா அப்படின்ற ஒரு அலர்ட்னஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி சைபர் வாழ்க்கையில என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் இருந்தாதான் அதுக்கு எப்படி நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அலர்ட்னஸ் நமக்கு வரும். நாலாவதா வந்து ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபை. எல்லாரையும் நீங்க நம்பலாம், ஆனா அதை வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபை. நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம டீச்சர்ஸே நமக்கு ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நம்முடைய லவர் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய லிமிட்டட் நாலேஜுக்கு அவங்க கரெக்ட்னு நினைக்கிறத நமக்கு சொல்றாங்க. பட் நம்ம அவங்கள வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம், நல்லதாக தான் நமக்கு தராங்கன்னு. பட் அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் தனியா. வந்து அந்த வைரமுத்து வந்து ஒரு பாட்டுல ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு, உறங்கும் போதும் ஒரு கண்ணை மூடாதே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு அலர்ட்னஸா இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல இருக்கணும். கடைசியா வந்து growth. இந்த தகவல்களை எல்லாத்தையுமே வந்து பாசிட்டிவா நம்ம பயன்படுத்த முடியும். எந்த ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்தையுமே நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல பாசிட்டிவா பயன்படுத்த முடியும். இதுக்கும் அந்த திருஷ்யம் படத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா, ஒருவேளை நீங்க யாராவது திருஷ்யம் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அந்த ஹீரோ பேர் வந்து ஜார்ஜ் குட்டி. ஜார்ஜ் குட்டி இஸ் அவேர் ஆஃப் த ரிஸ்க். இதனால என்னென்ன வரும் அப்படின்றத முன்கூட்டியே கணிக்கிறாரு, அவாய்ட் பண்றாரு. மக்கள் அவனை என்ன ப்ரோவோக் பண்ற டயலாக்ஸ் விட்டாலும் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்றாரு. ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கிறாரு. அங்க என்ன சிச்சுவேஷன் நடக்குது, எப்ப நான் புதைச்ச பாடி வெளியே வரும், கண்டுபிடிக்கப்படும்ன்ற ஒரு அலர்ட்னஸோட இருக்கிறாரு. ஒரு ட்ரஸ்ட் அண்ட் வெரிஃபை. எல்லாரையும் நம்புறாரு, ஆனா மனைவிட்ட கூட அந்த ஒரு விஷயத்த ரகசியத்தை சொல்லாம அதை பாதுகாக்கிறாரு. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும், நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி அவனுடைய சக்சஸ்க்காக பயன்படுத்துறாரு. இந்த 5 விஷயங்களையும் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு குயிக்கா நான் வந்து இன்னும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்ல முடிக்கிறதுக்காக குயிக்கா நான் கவர் பண்ணிடுறேன். அவேர்னஸ் இன் வாட். இப்போ வந்து மால்வேர், ஸ்பைவேர், ஸ்டாக்வேர், ரான்சம்வேர் அப்படின்னு நிறைய வேர்களை பத்தி நீங்க கேள்விப்படுவீங்க. எல்லாமே வந்து காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு, நம்மளுடைய மொபைலுக்குள்ள நுழைஞ்சு நம்மளுடைய டேட்டாவை திருடக்கூடிய விஷயங்கள். அதை குறித்த ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும். சோசியல் மீடியா, சோசியல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கியான விஷயமா இருக்கு. நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக்லயோ, ட்விட்டர்லயோ, இன்ஸ்டாகிராம்லயோ, டம்ப்ளர்லயோ எதுல நீங்க வந்து உங்களுடைய விஷயங்களை நீங்க போஸ்ட் பண்ணாலும் அந்த தகவல்கள் திருடப்படலாம், அது உங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படலாம் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். ரெண்டாவது ஃபிஷிங் அண்ட் ஸ்பூஃபிங் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து. ஐடென்டிக்கலான ஒரு வெப்சைட், இதே பேங்க் வெப்சைட் மாதிரியே ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், அந்த ஆப் மாதிரியே ஒரு ஆப் இருக்கும். நீங்க ஆப் ஸ்டோர்ல போய் ஒரு ஆப் நேம் போட்டாலே அதே மாதிரியே ஒரு 5 ஆப் அதே ஏறக்குறைய அதே மாதிரி லோகோவோட கூட வரும். ஸோ அதை குறித்த ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஒரு ஏடிஎம் மிஷின்ல பணம் போடுற பத்தி நிறைய நியூஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்கிம்மர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை எடுக்கிறது. ஸோ ஃபிஷிங் அண்ட் ஸ்பூஃபிங் குறித்து நீங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிடிஎஃப் எஸ்எம்எஸ் ஸ்கேம், இது வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்லி நியூ கான்செப்ட். இப்போ வந்து முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு மெயில் அந்த லிங்க் வரும், அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணு உனக்கு பணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம லிங்கை கிளிக் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா நமக்கு ஓரளவு நமக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு, லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணக்கூடாது. ஆனா பிடிஎஃப் வரும். பிடிஎஃப் திடீர்னு ஒரு பிடிஎஃப் வந்துட்டு, இது உன்னுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், இது உன்னுடைய காலேஜ் மார்க், இது உன்னுடைய காலேஜ் ரிப்போர்ட், இல்லைன்னா இது வந்து இந்த
இ-புக் சம்திங் லைக் தட். இது ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு பிடிஎஃப் வரும். அந்த பிடிஎஃப் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கனாலே உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எந்த இடத்துல இருந்து அந்த மெயில் வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு, உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து வருகிற எந்த பிடிஎஃப்பையும் நீங்க இனிமே ஓபன் பண்ணாதீங்க. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சேஃப். எஸ்எம்எஸ் மூலமா வரக்கூடிய த்ரெட்டை வந்து ஸ்மிஷிங் அப்படின்னு சொல்லி புதுசா ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு பேரை போடுறாங்க. அது வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயோ மெயிலையோ வர லிங்கை வந்து எஸ்எம்எஸ்ல அனுப்புவாங்க. எஸ்எம்எஸ்ல தானே ஒரு ரிஸ்க் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எஸ்எம்எஸ்ல நீங்க போய் அந்த லிங்கை ஓபன் பண்ணாலும் உங்களுடைய தகவல்கள் திருடப்படும். இன்னொன்று வந்து டேட்டாபேஸ் எக்ஸ்போஷர். அது வந்து என்னன்னா வந்து நம்ம எல்லா தகவல்களையுமே டேட்டாபேஸ்ல தான் இருக்கும். ஈவன் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கூட ஒரு டேட்டாபேஸ்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த டேட்டாபேஸை எப்படி பிரேக் பண்றது அப்படின்றதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. அதுல வந்து லேட்டஸ்டா இணைஞ்சிருக்கிறது தான் வந்து DDoS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ். அது எப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது வில்லன் வந்து தப்பி ஓடிட்டே இருப்பான். அல்லனா வந்து வில்லனை வந்து ஒரு கோர்ட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு போலீஸ் கூட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பின்னாடி ஒரு 4-5 காரெல்லாம் போகும், அப்படியே பந்தாபஸ்தா போயிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு இடையில ஒரு ட்ரக் வரும். உடனே நிறைய அங்க டிராபிக் ஜாம் மாதிரி ஆயிடும். டிராபிக் ஜாம் ஆன உடனே அந்த வில்லனை வந்து அவனுடைய சகாக்கள் வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ். ஒரு டேட்டாபேஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதபடி செயற்கையா ஒரு டிராபிக் அந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த இடத்துல டிராபிக் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த டிராபிக் உடைக்கிறதுக்காக என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் நம்ம பண்றோமோ அதை வச்சு நம்மளுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸை திருடி நம்மளுடைய தகவல்களை திருடுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அவேர்னஸ்க்காக நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ எதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடையில், எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து நீங்க வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்டு மூலமா நீங்க பகிரவே கூடாது அப்படின்றதே நீங்க வந்து மைண்ட்ல எழுதிக்கலாம். உதாரணமா வந்து உங்களுடைய போட்டோஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ. இன்னொன்று வந்து செக்ஸ்டிங் அப்படின்றது வந்து டெக்ஸ்ட் பண்றதுல வந்து ஒரு செக்ஷுவல் கண்டென்ட்டோட ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதையுமே வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ரெண்டாவது, பப்ளிக் வைஃபை, பப்ளிக்ல வந்து ஆட்டோ கனெக்ட் பண்றது, ஃப்ரீ காம்ப்ளிமெண்ட் வைஃபை இருந்தா பண்றது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணக்கூடாது. இதுல வந்து ஜூஸ் ஜாக்கிங் அப்படின்றது இன்னொரு ரிலேட்டிவ்லி நியூ கான்செப்ட். அதாவது நீங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா, ஒருவேளை உங்களுடைய போன் வந்து சார்ஜ் போச்சுன்னா அங்கே ஏதாவது ஒரு சார்ஜர் இருந்து அதுல சொருகி நீங்க சார்ஜ் பண்ணுவீங்க. அதுல இருந்து கூட உங்களுடைய தகவல்கள் வந்து திருடப்படலாம், உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கப்படலாம். ஸோ நீங்க எங்கேயாவது பப்ளிக் இடத்துல நீங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணணும்னா உங்களுடைய அந்த சார்ஜரோட இருக்கிற சார்ஜ் வச்சு நீங்க சார்ஜ் பண்ணணும், தவிர பப்ளிக்ல அவங்க வச்சிருக்கிற சார்ஜை மோஸ்ட்லி யூ ஹேவ் டு அவாய்ட். இன்னொன்று வந்து கேமரா யூசேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்றது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸை மேக்ஸிமம் வி ஷுட் அவாய்ட். ஏன்னா அது மூலமா வந்து ஹேக்கர்ஸ் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஃபேஸ்புக்குள்ளே வந்து அமைதியா இருந்துட்டு நீங்க என்ன நடக்குது, என்ன பேசுறீங்க, என்ன போஸ்ட் பண்றீங்க, யாரெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உங்களுக்கு எதிராக நிறைய செயல்பட வாய்ப்புண்டு. அப்படி நிறைய கேஸ் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க முடியுது எல்லா இடத்துலையுமே. கேமரா யூசேஜ் வந்து லேட்டஸ்டா ஒரு பெரிய ஒரு த்ரெட்டா உருமாறி இருக்கு. நம்மளுடைய போன்ல இருக்கிற கேமராவை நமக்கு தெரியாமலேயே வந்து ரிமோட்டா ஆக்சஸ் பண்றது, நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்கிற டிவில இருக்கிற கேமராவை ஆக்சஸ் பண்றது, நம்மளுடைய லேப்டாப்ல இருக்கிற கேமராவை ஆக்சஸ் பண்றது, அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த கேமரா யூசேஜை வந்து 90% நம்ம எங்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். அதை வந்து மேக்ஸிமம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். தேவையான நேரங்கள்ல மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி. இன்னொன்று வந்து அலர்ட். எதுல எல்லாம் நம்ம வந்து அலர்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்றது. இப்போ வந்து ஒரு போர் வீரனை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அவன் வந்து தரையில இருக்கிற ஒரு வாழை எடுக்கணும்னா கூட அப்படி குனிஞ்சு எடுக்கும்போது அப்படியே எதிரியுடைய கண்ணை அப்படியே பார்த்துட்டே தான் வந்து வாழை எடுப்பான். ஏன்னா ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அவன் வந்து அவனுடைய பார்வையை மாத்தினான்னு சொன்னா அந்த டைம்ல வந்து அட்டாக் பண்ணப்பட வாய்ப்பு அவனுக்கு உண்டு. அவன் வந்து தன்னுடைய உயிரை கூட இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு லிங்க் வருதுன்னா நான் எதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணோம், ஏன் கிளிக் பண்ணோம், தேவையில்லைன்னா அப்படியே விட்டுறணும். நமக்கு தெரியாத சோர்ஸ், எனக்கு டீச்சர் அனுப்பியிருக்காங்கன்னா ஓகே, யாரோ அனுப்பியிருக்காங்க, அந்த லிங்க் நான் பண்ணக்கூடாது. யாராவது வந்து ஓடிபி ஷேர் பண்ண சொல்றாங்க, பேங்க் நம்பர் ஷேர் பண்ண சொல்றாங்க, அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது.
ரெண்டாவது வந்து no one wants to give you free money. Trust me, இந்த உலகத்துல யாருமே வந்து எனக்கு நிறைய பணம் இருக்கு நீ அதை வச்சுக்கோன்னு சொல்லி சொல்ல போறதே கிடையாது. நீங்க வந்து உங்களுக்கு லாட்டரி அடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பணம் வந்திருக்கு, உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்க போட போறோம், அந்த அளவுக்கு நல்லவங்க இந்த உலகத்துல கிடையவே கிடையாது. அதனால வந்து அப்படி என்ன வந்தாலும் நீங்க நம்பவே தேவையில்லை. ஐயோ பணம் போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. உங்க பணத்தை திருடுறதுக்குள்ள வழியை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. அதனை ஏன் திருப்பி ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு கூட நமக்கு வந்து 10-20 வருஷமா இதை குறித்த ஒரு அவேர்னஸ் இருந்தா கூட இன்னைக்கும் 1 to 5% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஏமாந்து போயிடுறாங்க இந்த ட்ராப்ல. லாட்ரி இதுல இல்லைன்னா பணம் வந்திருக்கு, உகாண்டால இருந்து பணம் வந்திருக்கு, உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன், எனக்கு ஒரு 5000 ரூபா அனுப்புங்க, 4999 ரூபா அனுப்புங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் சார்ஜ் கொடுங்க, அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கும் 1 to 5% பீப்புள் வந்து ஏமாற்றப்படுறாங்க. ஸோ அதை குறித்து நம்ம ரொம்ப அவேரா இருக்கணும். ஆப் என்ன ஆப் கண்டாலும் டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு 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 முட்டாள்தனமான விஷயம். அதை நம்ம பண்ணவே கூடாது. பயன்படுத்தாத ஆப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டெலீட் பண்ணிடணும். அந்த ஒரு ஆப் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத குறித்த ஒரு அலர்ட்னஸ் நமக்கு இருக்கணும். அதை குறித்து நீங்க ரீட் பண்ணணும். அந்த ஆப் வந்து நீங்க வந்து மொபைல்லே நீங்க வந்து பேக் எண்ட்ல எந்தெந்த ஆப் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, எதெல்லாம் நிறைய டேட்டா கன்சியூம் பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை கண்டுபிடிச்சு நீங்க வந்து யூ கேன் கெஸ் சம் ஆஃப் த ஆப்ஸ் உங்க டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்ணி அனுப்பிட்டே இருக்குன்றதை உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்னொன்று வந்து எவ்வளவுக்கு நீங்க உங்க மொபைலை பாதுகாப்பு வைக்க முடியுமோ, ஒரு பேட்டர்ன் போடுறேன், ஒரு பாஸ்வேர்ட் போடுறேன், காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்ட் போடுறேன், அதுக்கு உள்ள பாஸ்வேர்ட் போடுறேன். உதாரணமா வந்து என்னுடைய ஜிமெயிலுக்கும் யாஹூக்கும் கூகுளுக்கும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கும் எல்லாத்துக்கும் பேங்க்குக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாஸ்வேர்டு வைப்பேன் அப்படின்ற ஒரு 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 முட்டாள்தனமான ஒரு டிசிஷனை நம்ம எடுக்கவே கூடாது. எல்லாத்துக்குமே மேக்சிமம் காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும். வீடை எப்படி ஒவ்வொரு ரூமை லாக் பண்ணி ஒரு வெளியே கேட்டை லாக் பண்ணி அதுக்கு வெளியே ஒரு போட்ட பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய டேட்டாக்களையும் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும். இன்னொன்று வந்து ஹவு டு ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபை அப்படின்னா, பேமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால், நான் வந்து இப்போ வந்து நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கேன். ஸோ பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் அன் அம்ப்ரெல்லா ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி. ஆர்பிஐக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய ஒரு குவாசி கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வில் கம் த்ரூ அஸ். எங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ், ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஏகப்பட்ட கேஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு பேசிக் விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, பேங்க்ல இருந்து கால் பண்றேன், இந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணும், அந்த டீட்டெயில் வேணும்னு அப்படி யாரு கால் பண்ணாலும் நீங்க போனை அட்டன் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேட் பேங்க்ல இருந்தே கால் பண்ணது, உங்க ஓடிபியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓடிபி கொடுத்து நிறைய பேர் பணத்தை இழக்கிறாங்க. இல்லைன்னா ஸ்டைலிஷா கூட பேசுவாங்க, யுவர் கால் நம்பர் இஸ் பிளாக்ட் சார், கேன் யூ ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் யுவர். வேணாம், தேவையில்லை. யாரு ஃபோன் பண்ணாலும் எந்த பேங்க் எந்த விஷயம்னு கேட்டு வச்சுட்டு நீங்க திருப்பி அந்த பேங்கை ஃபோன் பண்ணுங்க. ஃபோன் பண்ணி உங்க பேங்க்ல இருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க, நான் கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு அடிக்கிறேன், ஸோ இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது வந்து ஆன்டி வைரஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய சிஸ்டத்துலயோ உங்களுடைய மொபைல்லையோ ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அதை வந்து கிராக்ட் வெர்ஷன் நீங்க பண்ணவே பண்ணாதீங்க. கிராக்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றது வந்து நீங்க வைரஸையே நீங்களாவே கொண்டு உள்ள வைக்கிற மாதிரி. ஸோ மேக்சிமம் ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணாம ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டி வைரஸ், அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 750 rupees, ஒரு 500 750 ஒரு நல்ல ஆன்டி வைரஸ் எல்லாம் இந்த காலத்துல கிடைக்குது. நீங்க அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது வந்து ஆப் தான், திரும்ப நான் அதை தான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். எந்த ஆப் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் அது ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்ல இருந்து வருதா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து நீங்க பண்ணணும். அது என்னன்னா, நீங்க வந்து இந்த ஆப்புக்கு ரொம்ப ரேட்டிங் சூப்பரா இருக்கு அதனால அது செக்யூர், அப்படியெல்லாம் நம்ம கண்மூடித்தனமா பண்ணக்கூடாது. தேவையற்ற ஆப்ஸ் நம்ம வச்சுக்க கூடாது. டவுன்லோட் பண்றது கூட நீங்க கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து தான் பண்ணுவேன், மெயில்ல இருந்து பண்ண மாட்டேன், வேற ஏதோ சைட்ல இருந்து பண்ண மாட்டேன், அப்படியெல்லாம் நீங்க வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க வச்சுக்கணும். இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப இதுல வந்து நம்ம ஒரு லேசினஸ் நம்ம காட்டவே கூடாது. உதாரணமா வந்து ஒரு ஜிமெயில் பண்ணிட்டே இருப்போம், பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம், ஷட் டவுன் பண்ண மாட்டோம். ஒரு ஆப் பண்ணிட்டே இருப்போம், டக்குன்னு அப்படியே ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை விட்டுட்டு நம்ம போயிடுவோம், அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி இல்லாம ஒவ்வொரு செஷன்ஸையும் வந்து ப்ராப்பரா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி செக்யூர்டா எல்லாத்தையும் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேசினஸ் நம்ம காட்டக்கூடாது. இன்னொன்று வந்து டோன்ட் செல் யுவர் ஓல்டு ஃபோன் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒத்துக்க மாட்டீங்க. பட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில எங்களுடைய தொழில்நுட்ப அறிவின் அடிப்படையில பார்க்க போனீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுடைய பழைய போன்கள் எதையுமே நீங்க வந்து விற்காம இருக்கிறது தான் எப்பவுமே ரொம்ப நல்லது.
மெமரியோடையோ மெமரி கார்டோடையோ இன்டர்னல் மெமரியோடையோ எதோடையோ அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு, என்னால் விற்காம இருக்க முடியாது, வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் டு கெட் தட் மணி அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் டூ அ ஃபார்மேட் அண்ட் வைப், கம்ப்ளீட் டேட்டா வைப் அண்ட் சென்ட். அப்படி இருந்தா கூட உங்களுடைய டேட்டா வந்து எடுக்கப்படும். ஏன்னா வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல அழித்தல்ன்றது வந்து அதுக்கு மேல பூசி மெடுகிறது தான். எந்த டேட்டாவையும் வந்து எப்படி வேணாலும் எடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் இன்னைக்கு இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு 5 பாயிண்ட், இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம், என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம அவேர்னஸ் நம்மகிட்ட இருக்கணும், எதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், சரி இதை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து வளர முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு 4-5 பாயிண்ட் நம்ம குயிக்கா சொல்றேன். ஒன்று வந்து யூ கேன் ஷோகேஸ் யுவர் டேலண்ட். இன்னைக்கு வந்து யூடியூப், பிளாக், புக்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. ஒரு முன்னாடியெல்லாம் ஒரு காலத்துல நாங்க வந்து ஒரு புக்கு நான் பப்ளிஷ் பண்ணோம்னா ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் ஆகும். நான் அதை எழுதி அதை பிரிண்ட் எடுத்து அதை ப்ரூஃப் பார்த்து அதை பப்ளிஷர்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட உட்காந்து அவர் சொல்ற சேஞ்சஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு அட்டை படம் பார்த்து எல்லாமே பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நீங்க டிஜிட்டல்ல நீங்க புக் உங்களை ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளி கோ டு அமேசான், ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப். உங்க புக்கு கண்டென்ட் மட்டும் நல்ல கண்டென்ட்டா இருந்தா போதும், அதை யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ தட். இந்த மாதிரி ஒரு 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 நல்ல ஒரு வேல்யூபிளா குவாலிட்டியான விஷயங்கள் நீங்க பண்ணலாம். உங்க யூடியூப் நீங்க பண்ணலாம், நீங்க பிளாக்ஸ் வைக்கலாம், எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா உங்க பேஷன் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சீங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து கிரியேட் அ பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட். உங்க சமூகத்துல நீங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இம்பாக்ட் நீங்க உருவாக்கணும். உங்களுடைய கம்பெனியுடைய உங்களுடைய காலேஜுடைய மிஷன் அண்ட் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களை ஒரு எம்பவர்ட் பீப்புளா மாத்துறதும், உங்களை ஒரு ஸ்கில்டு ரிசோர்சஸா மாத்துறதும், உங்கள்ட்ட ஒரு எத்திக்கலி கரெக்டான ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ் உடைய மக்களாக மாத்துறதும் தான் அந்த கம்பெனியுடைய உங்களுடைய காலேஜுடைய விஷன் அண்ட் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு. ஐம் ஷூர் யூ மைட் பி நோயிங். ஸோ அதுக்கு நீங்க இந்த இதை ரொம்ப அற்புதமாவே யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஒரு சொசைட்டில யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க அந்த டிஜிட்டல் மீடியா, சோசியல் மீடியா எல்லாத்தையும் நீங்க பயன்படுத்தலாம். மூணாவது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஹிஸ்டரி நீங்க பில்ட் பண்ணலாம். ஹெல்த்தி ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லும்போது உதாரணமா வந்து ஒரு லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலே இருக்கு. நீங்க லாஸ்ட் 1 இயர்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணது எதை பத்தி நீங்க நிறைய போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? Did you post a lot of unwanted stuff or a lot of memes and a lot of anti-social elements? Illa vandu you are just trying to write something on humanity, building a better society, building better college students and students' life, how we can improve ourselves, how can we self-confidence, how can we help poor people, how can we help the needy. தூத்துக்குடி இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து பல விஷயங்களுக்கு முன்னுதாரணமா இருக்கு. பல விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான விஷயங்களுக்கும் ஒரு உற்சாகமான விஷயங்களுக்குமான ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு. அந்த இதுல உங்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கு நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து இன்னைக்கு வந்து கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்விசிபிள் இன்டர்வியூஸ் நிறைய பண்றாங்க. அதாவது நீங்க வந்து ஒரு லிங்க்டின்ல இருக்கீங்கன்னு சொன்னா லிங்க்டின்ல லாஸ்ட் 1 இயர் நீங்க என்ன மாதிரி ஆக்டிவ் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, எந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு இருக்கு, நீங்க உங்களுடைய ரெஸ்பான்சஸ் எப்படி இருக்கு, நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ற விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்றத வந்து நிறுவனங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கு. ஸோ அவங்க இதை வந்து ஒரு அனாலிசிஸுக்கு உட்படுத்தி அவங்க ஒரு நேம் சொல்லிடுவாங்க. அவங்க வந்து ஓகே ஸோ அண்ட் ஸோ பர்சன் மேபி கிறிஸ்டி இஸ் வெரி குட் இன் ஆல் திஸ் திங், ஸோ லெட்ஸ் ஹயர் ஹர் அப்படின்னா ஒரு 80% அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே நம்ம வந்து இந்த பர்சனை நம்ம ஹயர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு 20% ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இன்டர்வியூ தான். அப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஹிஸ்டரிய, ஒரு டெக்னிக்கல் ஹிஸ்டரிய நீங்க பில்ட் பண்றதுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்மை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் நிறைய இன்னைக்கு வந்துட்டே இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு ஹேக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு டெக்கத்தான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஒயிட் பேப்பர் சப்மிஷன் சொல்லுவாங்க, ப்ரோட்டோடைப் ஜெனரேஷன் சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய நாலேஜ் இருக்கிறத எப்படியாவது வெளிப்படுத்துறதுக்கு there are a lot of mediums இன்னைக்கு அவைலபிள். ஸோ யூ கேன் பெட் யூஸ் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னொன்று வந்து க்ரோ. இது வந்து இந்த 5 விஷயங்கள் நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு க்ரோ இன் அ better level. So I think I'm pretty much done with my slides. I'm happy to answer some of your questions.
ஆர் கமெண்ட்ஸ் ஆர் நீங்க வந்து இல்ல வந்து நீ சொன்ன விஷயம் என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுங்க. இல்ல இந்த விஷயங்கள் ஓகேனாலும் சொல்லுங்க. இல்ல இந்த விஷயங்களை குறித்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் சொல்லுங்க. நவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் இல்ல உங்கள்ட்ட எந்த கொஸ்டின் இல்லைன்னு சொன்னா ஐ கேன் குவிக்லி ரன் த்ரூ சம் ஆஃப் த பாப்புலர் கொஸ்டின்ஸ். நான் காலேஜஸ்ல பேசும்போ இல்லை நான் வந்து டிவியில பேசும்போ மக்கள் என்கிட்ட கேட்குற சில பாப்புலர் கொஸ்டின்ஸை வந்து நான் சொல்லேன். எதர் ஒன் ஆஃப் any questions, ma'am? Anything on the chat? Participants, if you have any doubts, you can ask it in the chat box. You can clarify any of your doubts. Yeah, while you think about some questions, I can quickly run through some of the popular questions மக்கள் கேட்கறது. ஒன்று வந்து what is the issue with the selfie? நான் ஒரு செல்ஃபி எடுத்தா அதுல என்ன ப்ராப்ளம்? நிறைய பேர் எடுக்க விடாது அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறதுல உள்ள ஒரு சில ரிஸ்க்கை நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து நீங்க ஒரு செல்ஃபியை நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அந்த போட்டோல வந்து உங்களுடைய ஜியோ லொகேஷன் வந்து டேக் ஆகுது. அது உங்களுக்கு இப்போ தெரியும். உங்களுக்கு நீங்க வந்து எந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும். இப்போ வந்து நிறைய சென்சார்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா சென்சார்ஸ் எல்லாம் இப்போ மொபைல்ஸ்ல வருது. ஒன் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரோமீட்டர்னு ஒரு சென்சார் இருக்கு. அது வந்து நீங்க எந்த ஃப்ளோர்ல நின்று நீங்க அந்த போட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து உதாரணமா வந்து நான் வந்து தூத்துக்குடியில ஒரு பில்டிங்ல, ஒரு 7 மாடி பில்டிங்ல 7வது மாடியில ரைட் கார்னர்ல இருக்கிற ஒரு ஹால்ல இருந்து நான் பேசுறேன் அப்படின்றத மிக மிக துல்லியமா வந்து உங்களுடைய ஒரு செல்ஃபியை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த போட்டோவை நீங்க எடுத்து இம்மீடியட்டா நீங்க வந்து ஒரு பிளாக்ல போடுறீங்க. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வீட்டில் யாருமே இல்லை, ஐம் என்ஜாயிங் மை டைம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போடுறீங்கன்னு சொன்னா தட் கேன் கிரியேட் ரிஸ்க். இன்னொன்று வந்து நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, எப்படி யார் கூட இருக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை கண்டுபிடிக்கும். தட் இஸ் ஒன் ரிஸ்க் இந்த செல்ஃபி போட்டோவில் இருக்கு. இன்னொன்று வந்து கேன் ஐ சுவிச் ஆஃப் மை ஃபோன்? இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணால் அது சேஃபா அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொண்டு போனால் கூட நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துக்கு போகிறீங்க, எவ்வளோ தூரம் நடந்துருக்கிறீங்க, அப்படி ஒரு ப்ரிடாமினென்ட்லி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுடைய லொக்கேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபோன் ஸ்டோர் பண்ணி தான் வைக்கும். ஸ்டோர் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி இருந்தால் கூட அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். எப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணி எப்போ நீங்கள் நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிறீங்களோ அப்போ வந்து அது கிளவுடுக்கு போயிடும். ஸோ ஒரு தற்காலிகமாக நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் தான் உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாதே தவிர நாளைக்கு வந்து நீங்கள் எங்கெல்லாம் போனீங்கன்ற விஷயங்கள் வந்து அது பப்ளிக் ஆகிடும். ஸோ சுவிச் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது 100% சேஃப் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இன்னொன்று வந்து ஐ ஹவ் டெலிட்டட் த கண்டென்ட், ஐ எம் சேஃப் நவ் அப்படின்னா அது கிடையாது. ஆக்சுவலாக முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இதுல அழித்தல் அப்படின்றது வந்து முழுமையான அழித்தல் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. எதையும் எங்க வேணாலும் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. இன்னொன்று வந்து ஹூ கேன் ஸ்டீல் மை டேட்டா அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர். உதாரணமா வந்து இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஆப்பிள் ஃபோன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹேவ் an iOS phone, then Apple can store your data in their server because that hardware is their hardware. They can have a connection to any of their servers. ரெண்டாவது வந்து உங்க மொபைல்ல ஒரு 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 நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர் இருப்பாரு. மேபி இட்ஸ் ஜியோ ஆர் பிஎஸ்என்எல் ஆர் ஏர்டெல், எனி நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர், தே கேன் ட்ராக் ஆர் தே கேன் ஸ்டோர் யுவர் டேட்டா இன் எனி ஆஃப் த சர்வர். அதே மாதிரி ரிசீவிங் எண்டில் தட் பர்சன் மே ஹேவ் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் ஆர் சாம்சங் ஃபோன், தே கேன் ஸ்டோர் யுவர் டேட்டா. அவங்க மேபி வேற ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வச்சுக்கலாம், அவங்க வந்து வோடஃபோன் வச்சுக்கலாம், சம்திங் எல்ஸ், அவங்க தே கேன் ஸ்டோர். அதுக்கு இந்த இதெல்லாமே வந்து ஒரு லீகலி இந்த 4 பேர்கிட்டையுமே இந்த டேட்டா இருக்கும். அஞ்சாவதா வந்து நீங்க இந்த டிரான்சிட் விஷயத்துல இங்கே நாங்க ஒரு தகவல் பாஸ் பண்ணும்போது மேன் இன் த மிடில் அட்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய ஹேக்கர்ஸ் இன் பிட்வீன் உட்காந்து இந்த தகவல்களை எடுக்க முடியும். ஸோ நீங்க வந்து நான் வந்து யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க என்கிரிப்டட்னு சொல்லி நீங்க அனுப்புற விஷயங்கள் கூட மினிமம் 4 இடத்துல அது ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த 4 இடம் மட்டும் கிடையாது. ஆக்சுவலா 4க்கு மேல வந்து நீங்க எந்த ஆப் மூலமா அதை அனுப்புறீங்களோ அந்த ஆப் கூட ஸ்டோர் பண்ணும். அது எந்த ஆப்ல அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்களோ அது கூட கவனிக்கப்பட வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்டீல் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஓஷன், அது ஒரு கடல் மாதிரி, அது கேர்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் நான் எடுக்கணும்னு சொன்னா நீங்க வந்து
highest security possible in your phone. வந்து நிறைய இன்னைக்கு கூட 40 people using the default password. இதை டிஃபால்ட்டாக அதை டிஃபால்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு மாற்றுறதும் கிடையாது. ஸோ டிஃபால்ட் இஸ் யுவர் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய தப்பு. அது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ செக்யூர் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இஃப் ஐ ஆம் இன் ட்ராப் வாட் நெக்ஸ்ட், இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணி நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட்ல பண்ண வேண்டியது டோன்ட் பேனிக், பயப்படவே கூடாது. ஏன்னா உங்களை எந்த விதத்துல ஒருத்தர் மிரட்டினாலும் அது வந்து எகெயின்ஸ்ட் த லா, எகெயின்ஸ்ட் த ரூல். ஸோ அவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹி இஸ் அ கிரிமினல். நீங்க விரும்பிய ஒரு போட்டோ அனுப்பியிருந்தா கூட, விரும்பிய ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தா கூட, விரும்பிய ஒரு சேட் பண்ணியிருந்தா கூட, அதை வச்சு ஒருத்தர் மிரட்டுறாருன்னு சொன்னா சட்டம் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு சைட்ல தான் நிற்கிறது. அவரை மிரட்டுறவனுக்கு எகெயின்ஸ்டா தான் நிற்குது. ஸோ அவன் வந்து உங்களை எமோஷனலா ட்ரிகர் பண்ணி உங்கள்ட்ட ஃபியரை தான் வந்து காசாக பார்ப்பான். நீங்க வந்து யார்கிட்ட வேணாலும் நீ அனுப்பிக்கோ, போலீஸ்க்கு வேணாலும் நீ எங்க வேணாலும் போடு, அடுத்த செகண்ட் நான் வந்து சைபர் கிரைம்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன், ஹைஜிட்டா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் அதோடய சால்வ் ஆகும். அது வெளியே வராது. பிகாஸ் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியும் யார் உங்களை த்ரெட் பண்றதுன்னு. ஸோ பயப்படவே கூடாது. பயம்தான் வந்து எதிராளியுடைய ஆயுதம். ரெண்டாவது வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம இதை பத்தி எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிறது பெட்டர். ஹார்ட்வேர் சேலஞ்சா இருக்குமானா எஸ், நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஃபோன் வச்சிருக்கிறது எப்பவுமே நல்லது. காஸ்ட்லியான ஃபோன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. ரொம்ப ரொம்ப செக்யூரிட்டி இல்லாத ஃபோன்ஸ் நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஐஓடி, ஏஐ, எம்எல் எல்லாம் வருது, அது ரெடியூஸ் பண்ணுமா த்ரெட்டை அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சுவலாக இல்லை, அது இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும். முன்னாடி ஐஓடி எல்லாம் இல்லாதப்போ நம்ம அட்லீஸ்ட் ரோட்லேயாவது நடக்கலாம். இப்போ வந்து ரோட்லேயும் நடக்க முடியாது, கடையிலையும் நடக்க முடியாது, எங்கேயுமே பண்ண முடியாது. எல்லா இடத்துலையுமே இன்டர்நெட் ஆஃப் த திங்ஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி கனெக்டட் நெட்வொர்க் ஆயிடுச்சு. சில கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ், ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீட், ஸ்மார்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஆயினதுக்கு அப்புறம் வந்து there is no place that you can be safe and இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணவே பண்ணாது. உங்களுடைய தகவல்கள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ கடவுள் தூணலையும் திரும்பலையும் இருப்பாருன்ற மாதிரி இப்போ வந்து கூகுள் அல்லனா டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வந்து தூண்லையும் திரும்பலையும் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆன்லைன் கேம்ஸ் சேஃபானு கேட்டால் ஆன்லைன் கேம்ஸ்ல இருக்கிற சேட் ஏரியாக்கள் வந்து நிறைய வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகக்கூடியவை. அது ரொம்ப மேக்ஸிமம் அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. கேம்ஸ் விளையாடினா கூட கேம்ஸ்ல இருக்கிற அந்த சேட் ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரிஸ்கின்றதை அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப். I did some mistake in the past, what should I do? நான் ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை. பழையது தப்பு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இனிமே அந்த தவறை பண்ணாமல் இருப்பதும், அந்த தவறுக்கு ஒரு இதுவா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மிரட்டல்கள் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அதை வந்து தைரியமா எதிர்கொள்றதும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது வந்து ஒரு சில ரொம்ப கீ கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்கறது. அதனால I thought I can share some of them. So there is a question from Jaffrin in chat box. Is net banking safe? Net banking வந்து சேஃப் தான். So two things you have to, I'm part of NPCA. நாங்க வந்து நெட் பேங்கிங் உடைய கண்ட்ரியுடைய ஆத்தரைஸ்டு ஒரு அம்ப்ரெல்லா ஆர்கனைசேஷன். நெட் பேங்கிங் ரொம்ப சேஃப், ப்ரொவைடட் யூ ஷுட் யூஸ் த ரைட் ஆப். உதாரணமா வந்து இஃப் உங்களுக்கு வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா யூஸ் ஒன்லி ஐசிஐசிஐ ஆப். ஹெச்டிஎஃப்சினா ஹெச்டிஎஃப்சி யூஸ் பண்ணுங்க. கூகுள் பே இஸ் சேஃப், பீம் இஸ் சேஃப், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா சம் அக்ரிகேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு டூல் ஏதாவது வச்சுட்டு எல்லா பேங்கையும் நீங்க இங்கே இணைச்சிக்கலாம், இதுல இருந்து நீங்க எல்லாத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், நாங்க எல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் தருவோம் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் இட். அதர்வைஸ் நெட் பேங்க் இஸ் வெரி சேஃப். இன்னைக்கு பேங்கிங்ல வந்து டிஸ்பியூட் ப்ராசஸிங் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி, பட் யூஸ் ஒன்லி லெஜிட்டிமேட் மொபைல் ஆப்ஸ். Sir, one more question from in the chat box by Vasuki Priyadarshini. Is QR code scanner safe? QR code scanner is also on the same line. இப்போ வந்து recently there is a scam. QR code ஸ்கேன் பண்ண இடத்துல வந்து டேட்டா தெஃப்ட் இருந்ததா வந்து ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம். QR scan கூட to my knowledge if it is coming from a legitimate source it is absolutely safe. பட் இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் QR code is going to be the
our day-to-day activity. So QR code is safe, but that also நீங்க வந்து எந்த ப்ரொவைடர்னு அதில் போடுவான் ஆக்சுவலாக. இஃப் யூ சி தட் ஐசிஐசிஐ கொடுத்துருக்க கியூஆர் கோட், இந்த பேங்க் கொடுத்துருக்க அந்த கியூஆர் கோட் வந்து லெஜிட்டிமேட்டாக இருக்குன்றதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணால் போதும். இப்போ பேப்பரில் வருது, ஏதோ ஒரு கோடை ஸ்கேன் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி கியூஆர் கோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணாமல் ஒன்லி ஃபார் ஷாப்ஸில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை. இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின் அண்ட் அட்ஸ் அ லேட்டஸ்ட் த்ரெட் அது ஒரு விதத்தில். Any other question? Participants, do you have any doubt? You can ask some questions. You can Google unmute. Pay, yeah, Google Pay and Phone Pay are safe. Google Pay and Phone Pay, ரெண்டுமே வந்து they are built on top of UPI, unified platform, which is developed by us, NPCI. It's a very, very safe Google Pay and Phone Pay, no issues. Zoom and another app safe அப்படின்னு சொன்னா, இதுலயும் again வந்து எல்லா வீடியோ chat ஆப்ஸுமே வந்து they have their own server. That server will be in some cloud country, we don't know. So நம்மளுடைய வீடியோஸ், நம்மளுடைய ஆடியோஸ் எல்லாம் வந்து they can record and they can store. அது வந்து so anything if you are using it for a good purpose, it is very good. But anything which is illegal na we should be very, very, very careful. இது எதுவுமே வந்து digital video chat எதுவுமே வந்து not 100% encrypted between two parties. This can be stored, this can be tampered, this can be recorded anywhere. Hotspot, very, very nice point. Hotspot use பண்றது, if it is your phone, it is very safe. But don't use your network connectivity to any other hotspot. அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து வீட்டில் வைஃபை யூஸ் பண்ணா கூட you have to check whether என்ன செக்யூரிட்டி WPA அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு you have to make sure that they are having the highest security in the modem also. மாடத்துலேயும் வந்து it should have the security. So hotspot முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரியாத நபர்கள்ட்ட இருந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. தெரிந்த நபர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம another question from Suja. So all the new apps are asking to give access to photos and videos. If you are not giving access, we cannot use the app. So that is a challenge. That's the call you have to make, whether it is absolutely necessary for you to use that app. First of all, you have to read that app in the tech review blogs, so that whether this app is safe. If that app is safe, you can use. And if that app is not safe, better to avoid. Unless otherwise it is absolutely critical for your work or study, then you need to take a call. Bluetooth connection also, Bluetooth also can be tampered, but only within this circle னு சொன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதுல என்னன்னா Bluetooth at least we will be in a very, very closed area. அதனால வந்து less risk. Bluetooth. Okay, sir, can we end the session? Yeah. If there is no further question, and sorry I took 10 minutes extra. No. I think that we are here to clarify the doubts of the participants. I think more or less you have answered all the questions given in the chat box. Thank you, sir, for your excellent presentation. It was very useful, very informative, and it was interactive also. Now I hand over the session to Mrs. Jayakavita to propose the vote of thanks. Thank you, madam. Thank you for this opportunity, and thanks for listening patiently. Good afternoon all. Good afternoon, sir.
With God, all things are possible. Yes, by His grace, we have completed the national level webinar on cybersecurity now or never successfully. I profusely thank our college management, Secretary Sir S. Muralidharan, for providing us this great opportunity, and our Principal Ma'am, Dr. A. Joycelyn Sharmila, for motivating us by her words of wisdom, and the staff members of Annamal College of Education for their voluminous support for this program. I am indeed grateful to the resource person, Dr. Joseph Xavier, Vice President, NPCI Chennai, for delivering a wonderful session on cybersecurity. I believe the takeaway of this session will remain with us in all our efforts. Thank you very much, sir, for a wonderful PPT which had all the contents like awareness, avoid, alert, trust, but verify regarding everything from nook and corner to for information about cybersecurity. Thank you, sir, for sharing your wonderful experience with us. I immensely thank all the participants who actively participated and cooperated to attain the great progress of this webinar. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.